Hello students, today we start new topic from physical chemistry, that is chemical kinetics. So this topic has marks, without option 4 marks, and with option it has 6 marks. So it is topic from the physical chemistry. So first point, that is introduction, is deleted for this year. So we know that chemical reactions have characteristics like extent of reaction, feasibility and rate of reaction. So these are the characteristics of chemical reaction. Then definition of chemical kinetics is, chemical kinetics, it is a branch of chemistry which deals with rate of reaction and factors that affect them. So that means chemical kinetics is related to the rate of reaction and factors affecting the rate of chemical reaction. So first is, what is rate of reaction? So the rate of reaction describes how rapidly the reactants are consumed and products are formed. That means how rapidly that reaction takes place. So during the reaction, reactants are consumed and products are produced. So the rate of reaction describes how rapidly the reactants are consumed or how rapidly the products are formed. That means rate is related to consumption of reactant, or it is also related to production of the product. Next term is average rate of reaction. So average rate of reaction is ratio of change in concentration of reactant or product to the time interval over which that change occur. म्हणजे एका ठराविक कालावधीमध्ये आपण बघितलं की किती त्या कॉन्सन्ट्रेशनमध्ये बदल झालेला आहे. मग ते कॉन्सन्ट्रेशन रिॲक्टंटचं असेल किंवा प्रॉडक्टचं असेल, तर त्या रेशो ऑफ चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट ऑर प्रॉडक्ट विथ टाईम इंटरवल, दॅट इज कॉल्ड ॲज ॲव्हरेज रेट ऑफ रिॲक्शन. म्हणजेच इन शॉर्ट काय, तर चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन डिवायडेड बाय टाईम इंटरवल. म्हणजे आपण समजा एखाद्या ठराविक सेकंदला मोजलं की 10 सेकंदमध्ये किती रिॲक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन कितीनं डिक्रीज झालं किंवा प्रॉडक्टचं कॉन्सन्ट्रेशन कितीने वाढलं, तर हे जे चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट आहे डिवायडेड बाय द टाईम इंटरवल, याला काय म्हटलं जातं, ॲव्हरेज रेट ऑफ रिॲक्शन. So average rate of reaction is equal to change in concentration of species, that may be reactant or product, divided by change in the time. So that is equal to delta C by delta T. Delta means change in concentration divided by delta T means change in time. जे टाइम n सेकंडचा 10 सेकंड झाला, तर हा झाला चेंज इन टाइम डेल्टा टी, आणि चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन. So consider the reaction A gives B. So in this reaction, average rate of consumption of A, आता A हा reactant आहे, तर reactant A is consumed. So rate of consumption of A is equal to minus delta A by dt by delta T. म्हणजेच डेल्टा टी हा चेंज इन टेम्परेचर आहे, डेल्टा ए हा चेंज इन द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट आहे. पण याला मायनस साईन का आलं, तर ड्युरिंग दिस रिॲक्शन रिॲक्टंट्स आर कन्झ्युम्ड, सो देअर कॉन्सन्ट्रेशन गोज ऑन डिक्रीजिंग, अँड सो दॅट वी राईट हिअर रेट ऑफ कन्झम्पशन ऑफ ए इज इक्वल टू मायनस डेल्टा कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए डिवायडेड बाय डेल्टा टी. If here is B is product, then average rate of formation of B is equal to plus delta B by delta T. आता इथं आपण बघितलं तर प्रॉडक्ट हा तयार होतोय, म्हणजे त्याचं प्रॉडक्टचं कॉन्सन्ट्रेशन काय होणार आहे, इन्क्रीज होणार आहे, म्हणून आपण इथं प्लस साईन लिहिलं. म्हणजेच ॲव्हरेज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रॉडक्ट B इज इक्वल टू काय येतो, प्लस डेल्टा B बाय डेल्टा टी. So average rate of reaction is equal to either minus delta A by delta T or plus delta B by delta T. म्हणजे रिॲक्टंटचं असेल तर निगेटिव्ह कॉन्सन्ट्रेशन बाय चेंज इन टाईम लिहायचं, आणि जर प्रॉडक्टचं असेल तर पॉझिटिव्ह चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ प्रॉडक्ट बाय डेल्टा टी.
The rate of reaction represents decrease in concentration of reactant or increase in concentration of product per unit time. म्हणजेच काय, ॲव्हरेज रेट ऑफ रिॲक्शन काय, that represent the rate of reaction decrease in concentration of reactant or increase in concentration of product per unit time. आणि त्याचं युनिट आहे मोल्स पर DM³ पर सेकंड. युनिट काय आहे, मोल्स पर DM³ पर सेकंड. आता सेकंड टर्म जी आहे ही आहे इन्स्टंटेनियस रेट. आता ह्या सगळ्या बेसिक गोष्टी आहेत. तर आपण ॲव्हरेज रेटसाठी काय केलं, तर चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट असेल तर त्याला आपण डेल्टा म्हटलेलं आहे, चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन. आणि जर रिॲक्टंटचं असेल तर त्याला निगेटिव्ह साईन दिले, प्रॉडक्टचं असेल तर पॉझिटिव्ह साईन दिले. ही गोष्ट कायम लक्षात ठेवायची. तसं आता आपण इन्स्टंटेनियस रेट म्हणजे काय, तर इन्स्टंटेनियस रेट म्हणजे पर्टिक्युलर त्या टाईमचा रेट. ठराविक टाईममध्ये त्या 10व्या सेकंदाला त्याचा रेट किती असेल हा बघितला आपण. 1 ते 10मध्ये किती चेंज झाला असं बघत नाही, त्याला आपण ॲव्हरेज म्हणतो. पण करेक्ट 10व्या सेकंदाला किती त्याचा रिॲक्शनचा रेट आहे हे मोजणं म्हणजे त्याचा इन्स्टंटेनियस रेट मोजणं. द इन्स्टंटेनियस रेट इज द रेट ऑफ रिॲक्शन ॲट पर्टिक्युलर पॉईंट इन टाईम, दॅट इज कॉल्ड ॲज इन्स्टंटेनियस रेट. ए पिरियड ऑफ टाईम दॅट इज सो शॉर्ट, अगदी कमी वेळासाठी आपण हा मोजतो, दॅट द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट अँड प्रॉडक्ट चेंजेस टू व्हेरी निग्लिजिबल अमाऊंट. आता हे आपल्याला शोधायचं असेल तर कसं शोधायचं, टू डिटरमाइन द इन्स्टंटेनियस रेट of reaction, the progress of reaction is followed by measuring the concentration of reactant and product for different time intervals. वेगवेगळ्या टाईम इंटरवल्सला काय केलं जातं, तर जेव्हा रिॲक्शन घडून येते तेव्हा पहिल्या 5 सेकंदामध्ये किती चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन झालं रिॲक्टंटचं आणि प्रॉडक्टचं, दुसऱ्या 5 सेकंदामध्ये किती झालं, तिसऱ्या 5 सेकंदामध्ये किती झालं, हे अगोदर शोधलं जातं. To determine the instantaneous rate of reaction, progress of reaction is followed by measuring the concentration of reactant and product for different time intervals. Then the concentration of reactant or product is plotted against the time as shown in the diagram. हे आपण मोजल्यानंतर ठराविक टाईम इंटरवलला काय करायचं, त्याचा ग्राफ काढायचा. ग्राफ कसा काढायचा, द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट और प्रॉडक्ट, इट इज प्लॉटेड अगेन्स्ट द टाईम. ए टँजंट इज ड्रॉन टू द कर्व ॲट टाईम टी गिव्ज द रेट ऑफ रिॲक्शन. आता जेव्हा आपण ही रिॲक्शन प्रोसीड होते तेव्हा पहिल्यांदा समजा आपण कन्सिडर केलं की चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट विथ टाईम आपण प्लॉट केलं, तर काय होणार आहे, तर सुरुवातीला हळूहळू रिॲक्शन काय होणार आहे, रिॲक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त असणार आहे आणि त्यामुळे रिॲक्टंट हा कन्झ्युम झाला की रिॲक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी होईल. त्यामुळे काय होणार आहे, तर रिॲक्शनचा रेट सुरुवातीला जास्त असेल, हळूहळू तो काय होणार, कमी होईल. आता इथं आपण बघितलं की त्यामुळे आपल्याला जो ग्राफ मिळतो हा असा कर्व मिळतो आणि ह्या कर्वला आपण जर टँजंट काढली तर ही जर टँजंट जी आहे ती काय देते आपल्याला, रेट ऑफ रिॲक्शन देते. तर स्लोप ऑफ दॅट कर्व दॅट गिव्ज अस इन्स्टंटेनियस रेट ऑफ रिॲक्शन. त्या आपण कर्वचा स्लोप काढला तर तो स्लोप काय देतो आपल्याला, त्या रिॲक्शनचा इन्स्टंटेनियस रेट किती आहे हे आपल्याला समजतं. द इन्स्टंटेनियस रेट dc/dt इज रिप्रेझेंटेड बाय रिप्लेसिंग डेल्टा बाय डेरिव्हेटिव्ज dc अँड dt इन एक्सप्रेशन ऑफ ॲव्हरेज रेट. आता आपण ॲव्हरेज रेटमध्ये काय बघितलं, तर डेल्टा बघितला आपण, साईन काय होतं, डेल्टा इंटू चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट बाय dt असं लिहिलं होतं आपण. तर त्याऐवजी इथं डेल्टाच्या ऐवजी काय, तर डेरिव्हेटिव्ह घेतला जातो त्याचा, त्यामुळे DC म्हणजे DC म्हणजे चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन, स्मॉल चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन विथ टाईम t, त्याला आपण dc/dt म्हणणार. म्हणजे इन्स्टंटेनियस रेटसाठी आपण डेल्टा सीच्या ऐवजी काय घेणार, dc/dt घेणार, हे रिप्रेझेंटेशन घेणार. म्हणजे DC म्हणजे स्मॉल चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन ॲट स्मॉल टाईम इंटरवल dt. आता इथं काही ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन दाखवले की समजा हा पहिला ग्राफ आहे, इथं आपण अमाऊंट ऑफ प्रॉडक्ट्स आहे, हा प्रॉडक्ट फॉर्म विथ टाईम. आता जसं टाईम होईल तसं काय होणार आहे, तर
प्रॉडक्टचं कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज होणार आहे, त्यामुळे आपल्याला हा असा कर्व मिळेल. आता ह्या कर्वला पण ही टँजंट काढली. ही टँजंट काय असेल, दॅट इंडिकेट्स द रेट ऑफ रिॲक्शन. आणि याचा आपण स्लोप घेतला तर हा स्लोप काय सांगतो, तर ह्या रिॲक्शनचा इन्स्टंटेनियस रेट किती आहे सांगतो. इथं काढून दाखवलं की समजा ह्या रिॲक्शनचा स्लोप जो आहे हा किती आहे, तर 0.75 ग्रॅम्स पर मिनिट आहे. म्हणजेच इन्स्टंटेनियस रेट किती आहे, तर एका मिनिटाला 0.75 ग्रॅम एवढं प्रॉडक्टचं कॉन्सन्ट्रेशन तयार होतं, फॉर्म होतं. आता हे झालं प्रॉडक्टच्या बाबतीमध्ये. तसंच रिॲक्टंटच्या बाबतीमध्ये आहे. समजा आपण इथं कॉन्सन्ट्रेशन व्हर्सेस टाईम हा ग्राफ काढला, तर इथं आपल्याला दिसतं की टाईम अगेन्स्ट कॉन्सन्ट्रेशन आहे, मोल्स पर लिटर रिॲक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन आहे. तर सुरुवातीला रिॲक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त असेल. जसजसं रिॲक्शन प्रोसीड होईल तसतसं रिॲक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन डिक्रीज होईल. म्हणजेच ह्याला आपण हा टँजंट काढला तर हा सांगतो रेट ऑफ रिॲक्शन, आणि याचा आपण स्लोप घेतला तर आपल्याला काय मिळतं, त्याचा इन्स्टंटेनियस रेट मिळतो. आता स्लोप घेतला आपण तर याचा स्लोप काढला तर हा येतो 1.06 × 10⁻². म्हणजेच हा काय झाला, याचा मोल्स पर सेकंड हा झाला याचा रेट. आलं लक्षात. तर ह्या पद्धतीनं इन्स्टंटेनियस रेट काढण्यासाठी काय केलं जातं, तर वेगवेगळ्या टाईम इंटरवलला काय हे मोजलं जातं की 5 मिनिटांनी किती चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन झालं, 10 मिनिटांनी किती झालं, किंवा 10 सेकंदांनी किती झालं, 15 सेकंदांनी किती झालं, हे आधी काउंट केलं जातं. त्यानंतर त्याचा ग्राफ काढला जातो कॉन्सन्ट्रेशन व्हर्सेस टाईम, आणि मग हा जो ग्राफ आहे हा कर्व आपल्याला मिळतो. या कर्वला टँजंट काढला की आपल्याला रेट ऑफ रिॲक्शन मिळतो, आणि या कर्वचा आपण स्लोप घेतला तर आपल्याला काय मिळतं, इन्स्टंटेनियस रेट किती आहे हे समजतं. इथं आता हे जे होतं ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन हे नेटवरून घेतलेलं होतं. तुमच्या पुस्तकामध्ये असं ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन दिलेलं आहे, त्यात पण त्याच पद्धतीनं दाखवलं आहे. डिटर्मिनेशन ऑफ इन्स्टंटेनियस रेट. म्हणजे हा रिॲक्टंट आहे, तर सुरुवातीला रिॲक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त आहे, हळूहळू ते डिक्रीज होतं. हा जो टँजंट आहे हा रेट ऑफ रिॲक्शन सांगतो. याचा आपण स्लोप घेतला तर आपल्याला त्याचा करेस्पॉन्डिंग इन्स्टंटेनियस रेट मिळतो. तसंच इथं आहे प्रॉडक्ट सुरुवातीला कमी असेल, हळूहळू रिॲक्शन प्रोसीड होईल तसं प्रॉडक्टचं कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज होईल. आणि इथं आपण टँजंट ड्रॉ केला, दॅट इंडिकेट्स द रेट ऑफ रिॲक्शन. आपण याचा स्लोप घेतला तर स्लोप इज इक्वल टू काय असतो, इन्स्टंटेनियस रेट असतो. आता हे झालं इन्स्टंटेनियस रेटबद्दल. आपण समजा इथं बघितलं की एखादी रिॲक्शन आहे, ए गिव्ज बी. आता ह्या रिॲक्शनसाठी काय येणार, तर रेट ऑफ कन्झम्पशन ऑफ ए. आता ए हा काय रिॲक्टंट आहे, तो कन्झ्युम गेला, म्हणजे त्याचा कन्झम्पशनचा रेट किती असेल, ॲट टाईम टी इज इक्वल टू -dA/dt. म्हणजे ॲव्हरेज रेटला आपण काय लिहिलं होतं, -ΔA/ΔT लिहिलं होतं. त्याऐवजी इथं काय लिहिलं आपण, -d × कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A/dt. म्हणजेच -d/dt ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट आलं. तसा प्रॉडक्ट जो आहे बी आहे, सो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रॉडक्ट बी बरोबर काय येणार, ॲट एनी टाईम टी इज इक्वल टू +d × कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बी डिव्हायडेड बाय dt. म्हणजे इथं आपण काय केलं, तर हे एक्सप्रेशन आहे हे कशाचं आहे, इन्स्टंटेनियस रेट ऑफ दिस रिॲक्शन. म्हणजे इन्स्टंटेनियस रेट ऑफ दिस रिॲक्शन हा काय असतो, रेट ऑफ रिॲक्शन ॲट टाईम टी इज इक्वल टू -dA/dt और +d × कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ B/dt. सो फॉर द रिॲक्शन इन्व्हॉल्विंग 1 मोल. आता समजा ए हा 1 मोल आहे आणि बी पण 1 मोल आहे, तर त्यावेळी काय येणार, हे दोन्ही समान येणार आहे. म्हणजेच रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी किंवा रेट ऑफ कन्झम्पशन ऑफ ए हे दोन्ही काय असतील, समान असतील. कधी, दोन्ही जर 1 मोल असले तर. सो फॉर द रिॲक्शन इन्व्हॉल्विंग 1 मोल ऑफ ए अँड बी इच, देन द रेट ऑफ कन्झम्पशन ऑफ ए इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी. पण सगळ्याच रिॲक्शन अशा नसतात. म्हणजेच जेवढा मोल्स ऑफ रिॲक्टंट आहेत तेवढेच मोल्स ऑफ प्रॉडक्ट फॉर्म होतील असं नाही.
जेव्हा जेवढे मोल्स ऑफ रिॲक्टंट आहेत तेवढेच मोल्स ऑफ प्रॉडक्ट असतील तेव्हा काय असणार आहे, हे समान असेल कॉन्सन्ट्रेशन. पण काही ठिकाणी समजा आता ही रिॲक्शन आहे, ए प्लस थ्राईस बी गिव्स ट्वाईस सी. आता ह्या रिॲक्शनमध्ये काय दिसते आपल्याला, तर रिॲक्टंट आणि प्रॉडक्ट वेगळे आहेत. आता इथं जर बघितलं आपण त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन वेगळं आहे, नंबर ऑफ मोल्स वेगळे असणार आहेत. द इन्स्टंटेनियस रेट ऑफ दिस रिॲक्शन विथ स्टॉइचियोमेट्रिक कोइफिशियंट. आता इथं स्टॉइचियोमेट्रिक कोइफिशियंट कोण आहे, तर एचा 1 आहे. ए हा रिॲक्टंट आहे, त्याचा कोइफिशियंट 1 आहे. बी हा रिॲक्टंट आहे, त्याचा कोइफिशियंट 3 आहे, म्हणजे स्टॉइचियोमेट्रिक कोइफिशियंट. आणि सी जो प्रॉडक्ट आहे त्याचा कोइफिशियंट 2 आहे. तर आपल्याला ह्या रिॲक्शनचं जर इन्स्टंटेनियस रेट लिहायचं असेल तर कसा लिहिणार तुम्ही, तर इन्स्टंटेनियस रेट हा काय असणार, मायनस डी इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए बाय डी टी असा असेल. आणि बी असला तर काय येणार, तर हा -3 इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बी बाय डी टी येणार. म्हणजेच एचं आता ह्या दोघात रिलेशन काय येणार, तर एक ए असेल तर 3 बी आपण घेतोय, लक्षात. त्यामुळे एका बीसाठी काय घेतलं आपण इथं, बी इज इक्वल टू -3 इंटू डी ए बाय डी टी घेतलं. आता इथं आपण म्हणजे एक बी असेल तर त्याच्यासाठी ए किती लागतील, 3 लागतील. म्हणून आपण इथं काय घेतलं, म्हणजे एका एसाठी 3 बी लागतात. याचाच अर्थ एका बीसाठी ए किती लागतील, 3 लागतील. इथं आपण इथं घेतलं -d बाय डी टी इज इक्वल टू -3 डी ए बाय डी टी. आणि इथं सी हा प्रॉडक्ट आहे, त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन किती आहे, 2 आहे. इथं आपल्याला दिले कोइफिशियंट 2 आहे, म्हणून काय आलं इथं -dc बाय डी टी. डी सी बाय डी टी किती येणार, -2 इंटू याची कोइफिशियंट किती आहे, 2 आहे. म्हणून आपण हा कोइफिशियंट याला मल्टिप्लाय केलं, 2 इंटू डी ए बाय डी टी आलं. आता तुम्ही म्हणाल इथं मायनस का आलं, तर हा रिॲक्टंट आहे म्हणून हे मायनस आलं. हा प्रॉडक्ट आहे म्हणून इथं काय येतं, प्लस साईन येतं. म्हणजेच काय आलं, विथ धिस वी राईट -डी ए बाय डी टी इज इक्वल टू, एकासाठी आपण हे प्रमाण लिहिलं तर बी किती आहे, 3 म्हणजे 1/3 असेल, -1/3 डी इंटू कॉन्सन्ट्रेशन बी बाय डी टी. आणि हा 2 होतो म्हणजे याचा हाफ असेल, हाफ डी इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सी बाय डी टी. म्हणजेच रेट ऑफ दिस रिॲक्शन काय येतो, -डी इंटू ए बाय डी टी. हा आहे असं आपण ठेवला तर हा 1/3 घ्यावा लागेल, -डी इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ डी बाय डी टी दॅट इज इक्वल टू -1/3 ऑफ डी इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बी बाय डी टी. म्हणजे बीचा जेवढा आहे त्याच्या किती घ्यावं लागेल, 1/3. दॅट इज इक्वल टू प्रॉडक्ट किती आहे, 2 आहे, तर त्याचा हाफ घ्यायचं आहे आपल्याला इथं. दॅट इज इक्वल टू हाफ इंटू डी इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सी बाय डी टी. आता तुम्ही म्हणाल हे काय सगळं अवघड दिसतंय, कसं लक्षात ठेवायचं, तर त्याच्यासाठी हे जनरल इक्वेशन आहे. समजा हे जनरल इक्वेशन आहे की ए टाइम्स ए प्लस बी टाइम्स बी गिव्स सी टाइम्स सी प्लस डी टाइम्स डी. म्हणजे तुम्हाला रिॲक्टंटला पण कोइफिशियंट आहेत, स्टॉइचियोमेट्रिक आणि प्रॉडक्टला पण आहेत. तर अशा टाईपचं जेव्हा इक्वेशन असेल, रिॲक्टंट किंवा प्रॉडक्ट यांना जर कोइफिशियंट असतील तर रेट कसा लिहायचा, रेटचं इक्वेशन कसं लिहायचं, तर रेट इज इक्वल टू हा किती आहे, ए हा काय रिॲक्टंट आहे आणि त्याचा कोइफिशियंट ए आहे, तर ह्याचा रेसिप्रोकल घ्यायचा. म्हणजे -1/a, मायनस का, तर रिॲक्टंट आहे म्हणून, -1/a इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ डी इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए बाय डी टी दॅट इज इक्वल टू हा बी आहे. बी म्हणजेच काय येणार, -1/b इंटू कॉन्सन्ट्रेशन डी इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बी बाय डी टी दॅट इज इक्वल टू. आता प्रॉडक्ट असल्यावर प्लस लिहितो आपण, फक्त हा जो कोइफिशियंट आहे ह्याचा रेसिप्रोकल घ्यायचा, 1/c इंटू डी इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सी बाय डी टी दॅट इज इक्वल टू 1/d इंटू डी इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ डी बाय डी टी. म्हणजे हे एक्सप्रेशन आहे असंच येणार, फक्त त्याचे जे कोइफिशियंट्स आहेत त्याचं काय घ्यायचं, रेसिप्रोकल घ्यायचा. फॉर एक्झाम्पल समजा ही रिॲक्शन आहे, N2OG twice N2OG gives 4NO2G plus O2G.
आता याला आपल्याला रेट इक्वेशन लिहायचं असेल तर कसं लिहिणार आपण? रेट इज इक्वल टू, आता याचा कोइफिशियंट किती आहे? इथं 2 आहे, म्हणून काय घेतलं आपण? त्याचा रेसिप्रोकल घेतला. रिॲक्टंटसाठी निगेटिव्ह साईन देतो आपण, म्हणून काय लिहिलं? -12 इंटू डी इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ N2O/dt दॅट इज इक्वल टू, प्रॉडक्ट किती आहे? 2 प्रॉडक्ट आहेत. आता याचा कोइफिशियंट 4 आहे, म्हणून इथं किती घेतला आपण? 1/4 इंटू डी इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ NO2/dt दॅट इज इक्वल टू, O2ला कोइफिशियंट एकच आहे, त्यामुळं 1 लिहिण्याची गरज नाही. 1/1 लिहावं लागलं म्हणजेच एकच येणार आहे ते, त्यामुळे इथं लिहिलं नाही आपण. डी इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ O2/dt आलं. म्हणजे इथं आपण कशा पद्धतीनं रेट इक्वेशन लिहायचं, रेट इक्वेशन लिहायचं हे बघितलं आपण. हे दुसरं एक्झाम्पल आहे. N2G + thrice H2G gives twice NH3G. आता याचं आपल्याला रेटसाठी एक्सप्रेशन लिहायचं असेल तर काय येणार? रेट इज इक्वल टू, नायट्रोजन हा रिॲक्टंट आहे, याचं एकच आहे, त्यामुळे 1/1 लिहिण्याची गरज नाही, म्हणून इथं काय आलं? -D इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ N2/dt प्लस हायड्रोजन 3 आहेत, म्हणून काय येणार? -1/3 येणार रेसिप्रोकल, 1/3 ऑफ D इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H2/dt दॅट इज इक्वल टू, प्रॉडक्ट 2 आहेत, प्रॉडक्टसाठी प्लस साईन येतं, म्हणून काय येणार? +12 इंटू डी इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ NH3/dt. तर ह्या पद्धतीनं तुम्हाला इन्स्टंटेनियस रेट किंवा रेट एक्सप्रेशन कसं लिहायचं असतं हे सांगितलं. आता त्याच्यावर आधारित एक आपण प्रॉब्लेम घेऊया. की फॉर द रिॲक्शन N2O5 twice N2O5G gives 4NO2G + O2G. ही रिॲक्शन आहे. In liquid bromine, N2O5 disappears at the rate 0.02 moles per dm³/s. म्हणजे इथं आपल्याला ही रिॲक्शन दिली, यामध्ये N2O5 हा रिॲक्टंट आहे, हा रिॲक्टंट डिसॲपियर होतो कधी? ॲट द रेट 0.02 moles per dm³/s, म्हणजे एका सेकंदाला. सो ॲट व्हॉट रेट NO2 अँड O2 फॉर्म? तर आपल्याला रेट NO2 आणि O2 कोणत्या रेटला तयार होईल हे बघायचं आहे. अँड व्हॉट वुड बी द रेट ऑफ रिॲक्शन, त्या रिॲक्शनचा रेट काय असेल, कशा पद्धतीनं लिहायचा हे बघायचं आहे. आता सोल्युशन बघा. ही जी रिॲक्शन आहे यामध्ये N2O5 रिॲक्टंट आहे, म्हणून काय येणार? D इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ N2O5/dt. हे कॉन्सन्ट्रेशन आपल्याला दिले 0.02 मोलार. आता हे किती घ्यायचं आपल्याला? हे हाफ येणार, हाफ इंटू 1/2 -1/2 डी इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ N2O5/dt हा झाला रेट. हे दिलं आहे तेवढंच लिहिलं आहे आपण. एक्सप्रेशनमध्ये काय येणार आहे? तर रेट ऑफ रिॲक्शन बरोबर -1/2 येणार, कारण हा 2 आहे, म्हणून काय येणार? -1/2 इंटू डी इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ N2O5/dt. आता दॅट इज इक्वल टू काय येणार? तर हे निगेटिव्ह साईन आपण इथं मध्ये घेतलं, तर हाफ इंटू -D इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ N2O5/dt. तर हे झालं रेट एक्सप्रेशन, रेट ऑफ रिॲक्शन. आता रेट ऑफ फॉर्मेशन आपल्याला विचारले की व्हॉट इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 अँड O2. आता पहिल्यांदा आपण O2चा फॉर्मेशन रेट घेऊया. तर O2 तयार होण्यासाठी काय रिॲक्शनमध्ये एकच O2 आहे, त्यामुळे याला रेसिप्रोकल येत नाही. तर आपलं रेट इक्वेशन काय? तर हाफ इंटू डी इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ N2O5/dt. आता आपल्याकडं हा NO2 एकच आहे, त्यामुळे काय येणार? D इंटू O2/dt दॅट इज इक्वल टू हाफ इंटू दिलेलं कॉन्सन्ट्रेशन किती आहे? 0.02 दॅट इज इक्वल टू 0.01 मोल्स पर dm³. किंवा अल्टरनेटिव्ह मेथड डायरेक्ट आपण इथं बघितली तर हाफ इंटू हे रेट इक्वेशन आहे. इथं आपण बघितलं रेट काय आहे? हाफ इंटू -D इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ N2O5/dt. जे हाफ इंटू काय आलं? -D इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ N2O5/dt किती आहे? 0.02 आहे. म्हणजे हाफ इंटू 0.02 केलं तर किती येणार आहे? 0.01 येणार, म्हणजेच 0.01 मोल्स पर dm³/s. हे आलं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2.
सेकंड विचारले आपल्याला रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 किती आहे. तर इथं आपण बघितलं तर NO2 जे आहे त्याची संख्या किती आहे, 4 आहे, 4 NO2 आहे. त्यामुळे आपण काय घेतलं, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 इज इक्वल टू 1/4 इंटू D इंटू NO2/dt. आता 1/4 इंटू आपल्याला काय करायचं आहे, तर 1/4 आहे हे इंटू आपल्याला जे N2O5 आहे त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन किती घेतो आपण, हाफ घेतो. म्हणजे 1/4 इंटू हाफ असं घेतलं आपण इथं. तर 4/2 इंटू -D N2O5/dt आलं. याला आपण सोडवून घेतलं तर 2 इंटू 0.02 मोल म्हणजेच किती आलं हे 0.04 मोल्स पर DM³/सेकंड एवढं आलं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2. तर इथं आपण हा नवीन टॉपिक सुरू केला आहे आणि थोडंसं हा मॅथमॅटिकल पार्ट जास्त असणारा टॉपिक आहे, त्यामुळे जास्त भाग मी घेणार नाही, आपण इथंच थांबूया.